पिंड दान करी गैयारे कार पुओ जात होइछि पितृलोकर आशीर्वाद कार पुओ जात होइछि रघुराज काव्य कहूथुबे त्रिकालदर्शी वशिष्ठ शुणुथिबे अयोध्यावासी परम ब्रह्म राम जो आज द्वादश दिवस पिंडदान है पिंडदान करी बापा माँ को पिंडदान दे को लोक को पुओ आज्ञा कृतार्थ होइछि अपुत्री को पुत्र पुणी पुत्रवंत होइछि राम लक्ष्मण पूर्व जन्म रघुवरम सीतापति सुंदरम काकुस्तम करुणाकरम गुणनिधि विप्रम प्रिय धार्मिकम राजेन्द्रम सत्य संघम दशरथ तनयम श्यामलम शांतमूर्ति वंदे लोकाभिरामम रघुकुल तिलकम राघेवम रावणारी मनोभिराम नयनाभिरामम वचोभिराम श्रवणाभिरामम शतभिरामम सतताभिरामम वंदे सदा सरजितम रामम पितृ सत्य पाली राम गले हे वनवास भाई भारी जाकू धरी पुणी 14 बरस बुली बुली पंचवटी होइले प्रवेश से पंचवटी चोरी कला सीता 10 आस से रावण चोरी करी लंका रे रखिला खोजी खोजी सीता को बोले कौशल्याङ्ग बड़ा आज्ञा हनु को देखी सुग्रीवे बांधिले मित्र बालिकी मारी सेतु बांधिले समुद्र सागर सेतु बांधि दूत कले राम कांडवे मारिले लंकार रावण रावण रस वंश पूजे करिले बध विभीषण को साड़ी देले से जे प्रभु राघव सीता माता को अग्नि परीक्षा गले मन कर्ण दे सुन हे पंडित बारे लंका कटे के विभीषण करिले नृपति राम ध्वनि करिले पुणी मर्कट जाति आश्विन प्रवेश हेले अयोध्या कटक मन कर्ण दे सुन मोहर पंडित राम धरिबा जानी वशिष्ठ महर्षि सेनापति मंत्री को डाकी घट डाकी पंडित ब्राह्मण चौकी ऋषि मुनि सात नदी मुनि मगाइले पानी मूर्खरा से राम को करिले अयोध्या कटक राम गति करिले इमितिका राज्य को पालिले श्री राम प्रजा को भोली भाविले से मन प्रजापुत्र करी आज्ञा पालिले से हरि से कथा प्रजा हे संभाली न पारी सारा अयोध्या रे जय जय शबद जय 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 हे प्रभु रघुदेव रघुनाथ जय हे रघुनाथ जय हे प्रजा माने सकले सभारे कहिले तो प्रजा माने रघुनाथ रघुपति राघव रघुनाथ जय हो जमी प्रजा माने गुराई कले पात्र मंत्री आसिले जमी आज्ञा मंत्री मान आसिले जमी जिंदाबाद कहते सेमती आज्ञा समस्त प्रजा कहले आज्ञा रामंकर जय हो ए रघुपति जय हो रघुपति जय हो से सभारे बसी आज्ञा लक्ष्मण देखिले 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 लक्ष्मण तराटी चाहिए बोले सीतापति बोली किए कहूना समस्त रघुपति आज्ञा कहते रागे दर दर हेले सुमित्रा भोला हे सुमित्रा भोला जे कही रघुपति काटिबी ता गला कृति करी मोर भाई राम जे मोर भाई राम रामपति कहीं न कह प्रजा
प्रजा मानकर मुंड काटिबा को बाहरिले लक्षण से सभारे आज्ञा वशिष्ठ बसिथिले आज्ञा आसनु उठी वशिष्ठ रह रह आरे सुमित्रा सुत काहार मुंड को काटिबु तुही कहत शुण शुण हे लक्षण संकृति करी अछंती राम कहीं रागरे हेउछ तम वशिष्ठ कहले लक्षण तुम्हें क्या मुंड काटब ना मुझे प्रजा मानकर कहीं ना मो भाई राम केते कृति करिसंती 33 कोटी देवता को पादरे खटौथला लंकावती से लंकावती की मो भाई रामचंद्र वध कले समुद्र रे बंध बांधिले येने मल लोक को बंचैले येने पाषाण गोटे नारी की उद्धार कले किंतु रामचंद्र जय किए कहूनी सीतापति जय किए कहूनी रघुपति बोली कहीं जय कहते तेणु मुझे मस्तक काटिबी वशिष्ठ बोले भाई अरे हुईनु बातुल कहार कीर्तिमान गाऊ तुरे सभार मध्यर लक्षण को तराटी आज्ञा कहती रघुपति तो भाई राम की करी रे अकृति से कथाटा तो सभारे न कहिलु आज सकृति करी अछंती हे गुरुवरण्य महा महाकृति मो भाई राम अछंती करिन से दिन वशिष्ठ आज्ञा लक्षण बुझाइले स्वयं नारायण राम रूप रे मर्त्य जन्म हेले ये कीर्ति करवा तार नहीं बड़पण गोटे सीता को चोरी करिला रावण गोटे सीता को चोरी कला लंकार लंकापति कोटि कोटि सीता को विधवा कला रघुपति ये कूल जड़े थिले रघुनृपति मागिला ब्राह्मण 351 फार्चा जे देले ताठारु प्रीति बंत किए तोर राम राज्य सहित भावे करी देला रामू ता नाम रे वंश गुटी रघुवंश जान यही पर कहिले जे वशिष्ठ ऋषि येने से सभारे बसी थिले जे रघुपति प्रभु रामचंद्र से दिन कर पत्र को देले जे जोड़ीन हे गुरुवरण्य घेन दंडवत मो भाई लक्षण रन धरंतु दोष जानी तर लक्षण देवटई क्रोधी तुम पाद दुई की जे बंधु अच्छी भावी पूर्व पुरुषंकर जे कुहंतु कृति तुम मुखरु गुरु हे शुणी वशिष्ठ राम मानी शुणिया क्या वशिष्ठ मुनि आनंद होइले आज्ञा कहबाकू पुणी हे राम तुमे देवे इच्छा करी तो प्रभु राजा काव्य शुणिब जे मात्र श्रुति पथ शुण गोटी गोटी बुझाऊची से दिन राम शुणिले वशिष्ठ कहती वक्ता हेले किए वक्ता हेले त्रिकालदर्शी वशिष्ठ श्रोता हेले परम ब्रह्म राम आ ऋषि मुनि आ अयोध्यावासी से जुगरे कहूथिले वशिष्ठ महर्षि आज से पुराण कहिबा एठी श्रोता माने पंडित सकल मटंती भूल थिले क्षमा करिवो हे ज्ञानी ए पाठोडी आज्ञा रामायण रे
ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ରଘୁରାଜା କାବ୍ୟ ବୋଲି କାଳିଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ରଘୁବଂଶମ। ସେ ରଘୁବଂଶମ କାବ୍ୟରେ ଇଏ ପାଠ ଗୋଟିଏ ପିଲେ কেন ঢোল মৌরি পড়লে হব অযোধ্যা কটকর রাজা রঘু নরপতি দিলীপ রাজাঙ্গর সে কই সন্ততি আজ্ঞা অযোধ্যা কটকে হেলে যে রাজন কোটি কোটি ভাজা বিবাহলে 351 ভারি জাঙ্গ ছন্দি কহিব তাঙ্কু হিনি মান কলা ଛୋଟିଆ ନୁହନ୍ତି ଏ ତ ରଘୁରାଜନ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ମୋହର ସୌଜନ୍ୟ ଉତ୍ତମ କୁଳରେ ରାଜା ହୋଇଛନ୍ତି ଜାତ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ତାଙ୍କ ମହିମା ବିଖ୍ୟାତ ସାଗର ଭରାଏ ତାଙ୍କ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱଭାବ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଣରେ ହିମାଳୟକୁ ବଳିବ ଶୈଷ୍ଠ ବଣରେ ହେଲେ ପୃଥ୍ୱୀ ସମସରି କ୍ରୋଧରେ ଯମ ସଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ମେରୁଗିରି ଜାନିବନେ କୁବେର ଯେନ ହିବେ ସମାନ ପ୍ରକାଶୀ ଅଛନ୍ତି ଯଶ ଘେନି ସର୍ବଗୁଣ କେତେ ଶ୍ରୀନଙ୍ଗା ଅଛି ତାଙ୍କ କର୍ମ ତଥାପି ଦୟା ନାହିଁ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ কাহা কোলে পুয় ঝিও নাহি কিছু করি বড় রানী অটন্তি রানী পদ্মাবতী কান্দি কান্দি স্বামী নিকটে গলে হে প্রাণপতি শুন মো বিনতি মোঠা দুহিনী মানি নাহি এ যুবতী তেণু অন্তিম বেশ হেলানি আমার ଅନ୍ତିମ ସମୟ ହେଲାଣି ଆମର ପୁଅ କି ଝିଅ କୋଳରେ ନ ଜନ୍ମିଲା ସାର ପୁଅ ଝିଅ ନଥିଲେ ପୁଣି ଯେ ରାଜା ରାଣୀ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ହୁଅନ୍ତି ଭିକାରୁଣୀ ନଥିଲେ ଦେଉଳ ଥାଇ ଦେବେ ଯେ ନଥିବ ଦୋଳ নারী হই কোলে নথিলে কুমহর নারী জন্মটা তার পোড়া বন্দার মহামানা তো ন শুনে গান নারী জন্ম কোটি নাথ ফেলাং কারণ কান্দি কান্দি লুটি গলে যে যান কଣ কাউ কাউ খালি হଉଥିବା କରିଛନ୍ତି ନା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବହୁତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ ନାଥ ଆମର ବୃଦ୍ଧ ସମୟ ହେଲାଣି ଏ ଗୀତଟି କରିଛନ୍ତି ପଦ୍ମାବତୀର ଦୁଃଖ ଦେଖି ଆଜ୍ଞା ରଘୁରାଜା କହିଲେ ପ୍ରାଣ ସହି ପ୍ରାଣ ବାନ୍ଧବୀ কি হে প্রাণ বান্ধব প্রাণ সহি প্রাণেশ্বর প্রাণেশ্বরী প্রাণেশ্বর ববি ভাই ତାଙ୍କର ଆଉ ପଇସା ନ ଦେଲେ ଆଉ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ବୁଝି ସିଏ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଯୋଉ 3 ପଦ ଡାକିଲେ ଆମ ଘରେ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି କେବେ ହେଲେ ଏମିତି ଭାଷାରେ ଶୁଣି ନଥିଲ ହେଲେ ମାଷ୍ଟେ ଓ ଆମର ଛତରଟା ତମର ସିଆଡେ ଆଗ ଅଛି ଏତେ ଦୂର ଶୁଭିବ କି ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନାରଦ ଆସି ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନାରଦଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣିପାତ କଲେ ହେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ନାରଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ 7 କୋଟି ପ୍ରଣିପାତ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ ହେଲେ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଏନେ ଧନବନ୍ତ ହୁଅ ପୁତ୍ରବତୀ ହୁଅ ମହାରାଣୀ हे राजा 3 पुरे तुमरा कृति रहिबो हेले मन काई दुख मन दुख एति कि जस कृति अछि धन संपत्ति अछि खाली पुओ झियो कोल रे जन्म हेउनी बोली मन दुख हब हब काहे कि ना वेद रे लेखा अछि दंड पवित्र
ବାଜିଲେ ସକୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ତୁଣ୍ଡ ପବିତ୍ର ଜପିଲେ ରାମ ନାମ ପିଣ୍ଡ ପବିତ୍ର ସାଧିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଏଣେ ସନ୍ତାନ ଉପଲକ୍ଷେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କାହିଁକି ନା ପିତୃଲୋକଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ତମ ଉପରେ ଗୟାରେ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିବ ଗୟାରେ ଯାଇ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଦେଲେ ପିତୃଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କୋଳରେ ନିଶ୍ଚୟ ସନ୍ତାନ ଦାତ ହେଲେ ଆମେ ଗୟାରେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଦେଲେ ସପ୍ତ ପିତୃ ଲୋକକୁ ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହବ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲେ ମହାପୁରୁ ଆମର ଭଲ ତମେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ କରିଦେଲ ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିନଥିଲୁ ଜାଣିନଥିଲ ନାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ପରା ତମର ଦୁଃଖ ମନ ଆଜିଠାରୁ ଦୁଃଖ ହବନି ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିବ ସ୍ନାନ କରି ଗୟାରେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଦେଲେ ପିତୃଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ନିଶ୍ଚୟ କୋଳରେ ସନ୍ତାନ ଦାତ ହବ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି କହି ନାରଦ ଗଲେ ଯେ ପଳାଇ ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ୱାମୀ ପାଖେ ଯାଇ ପଦେ କହି ରାତି ପାଇ ଗଲେ ନାଥ ଗୟା ତୀର୍ଥେ ଯିବା ସପ୍ତ ପିତୃ ଲୋକେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଯେ କରିବା ଦାନ ଯେ କରିବା ଏହିପରି ପଦ୍ମାବତୀ ଦିଅନ୍ତି କହିଣ ଏହିପରି ପଦ୍ମାବତୀ ଦିଅନ୍ତି କହିଣ ମନା କରୁଅଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରଘୁରାଜନ ସେ ରଘୁରାଜନ ମାଇକିନା ଆଗରେ ଯଦି କିଏ ଜଣେ ବାହାର ଲୋକ କୋଟେ କଣ କହିଲା ସ୍ୱାମୀ କହିବା ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ହଁ କାଲି ପରଦିନ ଆମେ ଯିବା ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର କି ବିଶାଖାପାଟଣା ଯିବା କି ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଯିବା କି ସିନେମା କୁଆଡେ ଯିବା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯଦି ତା ସ୍ୱାମୀ କହିଦେଲା ଇଏ ଖାଇଲେ ବୋଇଲେ ମାଇକିନା ଲୋକ ଖାଲି ସେଇଟା ଯିଆ ପରା ହେ ଆଉ କାର୍ଟା ଭଡ଼ା କରିଦିଅ ହେଲେ କିଏ କୁଆଡେ ଚିନ୍ତା କଲାଠୁ ଇଏ ତାର ସେ ଚିନ୍ତା ଆକା ସେମିତି ନାରଦ ଯେମିତି କହିଦେଲେ ଗୟାରେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଦେଲେ ତୁମର ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହବ ହେଲେ ପଦ୍ମାବତୀ ରାଣୀଙ୍କର ଆଉ ମନ ରହିଲାନି ଯିବା ପରା ସ୍ୱାମୀ ଯିବା ପରା ଖାଲି ହଉଛନ୍ତି ଏଣୁ ସେହି ଦିନ କହୁଛନ୍ତି ସେହି ଯେ ରାଜନ ସେହି ଦିନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରଘୁରାଜନ ଯେତେ ପ୍ରଜା ମାନେ ପୁଅ ଝିଅର ସମାନ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କରି ଗଲେ ମୁଁ ତୀର୍ଥ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କରି ଗଲେ ମୁଁ ତୀର୍ଥ ଅରାଜ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଯେ ମୋର ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ରାଜାଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣି କହେ ପାଟରାଣୀ ସ୍ୱାମୀ ନ ଥାଇ ଆଜ୍ଞା ସାତ ହେବ ରାଜା ବୋଲେ ସଖୀ ଶୁଣ ମୋହର ତୁଗିର କୁଳ ପୁରୋହିତ ଛନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠ କେବଳ ବଶିଷ୍ଠ କେବଳ କାକର ବାଣୀ ବୈଦ ବୋଇଲା ଦେ ତୋରାଣୀ ଏମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ମହର୍ଷି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ରାଜାରାଣୀ ଦି ଜଣ ପ୍ରଣିପାତ କରି କହିଲା ବେଳେ ଏଣୁ ବଶିଷ୍ଠ କହୁଅଛନ୍ତି ଆହେ ରାଜାରାଣୀ କାହିଁକି ମୁଖ ମଳିନ ଦିଶୁଅଛି ବୁଣି ସେଦିନ ମହାରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ନୟନରୁ ବହୁଛି ଲୋତକ ଏ ଗୁରୁ ବରଣ୍ୟ ଆମର ଦୁଃଖକୁ ଫେରିବ ତ କାଲି ନାରଦ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍ଗ ନନ୍ଦନ ପଦେ ଦେଇଛନ୍ତି କହି
ଗୟାରେ ପିଣ୍ଡ ଦେଲେ ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବ ତଇଁ ମୋ ପ୍ରାଣନାଥ ରଘୁ ରାଜା ନ ଶୁଣନ୍ତି ବାଣୀ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ହେ ବଶିଷ୍ଠ। ରାଜା କହିଲେ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ ଯଦି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନ। ରାଜା କହିଲେ ହେ ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରଜା ମୋର ପୁତ୍ର ପ୍ରଜା ମୋର ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଜା ମୋର ମିତ୍ର ଇଏ ତେଣୁକରି ପ୍ରଜାକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୌଣସି ଗୟା ଗଙ୍ଗା ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବେଦ ଆପଣଙ୍କର ପାଞ୍ଜି ଆପଣଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଣ ନିୟମ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରୁଷ ନଥାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ? ସେଦିନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ୟାମ ବେଦକୁ ଲଉଟାଇ ଦେଲେ ଯେ ବଶିଷ୍ଠ ଋଷି। ଶ୍ୟାମ ବେଦରେ ପୁଣି ଲେଖା ହୋଇଅଛି ଜୀବିତରେ ଯେବେ ଅଛି ତାର ପତି ଆଦେଶରେ ଯେବେ ନାରୀ ଜୀବଟି ନାରୀ ଯାଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ଗୋଟିଏ କରିବ ସ୍ୱାମୀଟି ପିଣ୍ଡ ଦାନ କଲେ ପିତୃ ଲୋକ ପାଇବେଟି। ଓହୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପିତୁଳା ଗୋଟେ ତିଆର କରି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ତାର ବାମ ଭାଗରେ ବସି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅର୍ପଣ କଲେ ସେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଦେଶରେ ନାରୀ ଯାଇଥିବାର ଅଛି। ହେଲେ ରଘୁରାଜା ବୋଇଲେ ବଢିଆ କଥା ତମ ପାଞ୍ଜିରେ ଅଛି। ଆଗେ ବିଦାୟ ହେଇଗଲେ ରାଣୀ କହିଲେ ଯାହା ହୀରା ନୀଳାମତି ମାଣିକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଦରକାର ମହାରାଣୀ ଭଣ୍ଡାରରୁ ନିଅ ଯେ ମୋର। ପଦ୍ମାବତୀ ତମେ ମୁଁ ଯିବିନି ତମେ ନିଜେ ଯିବ ଭଣ୍ଡାର ଘର ଚାବିଟା ଧର। এইটা ভন্ডার ঘর চাবিটা এইটা মোড় দেলে সে ভন্ডার ঘরটা খুলবে। ইয়ে ভন্ডার ঘর চাবি খোলিকি সুনা রূপা হীরা নীলামতি মাণিক যেতে অছি তুমি রথরে নদিব সুমন্ত মন্ত্রী তম সাঙ্গরে যাব হেলা মন্ত্রী কই দউ মন্ত্রী মহারাজ মো স্ত্রী তমর লাগিলা ମୋ ସାଥିରେ ରହିବେ। ତମେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିବେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବି ନିଶ୍ଚୟ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଯାହା ଆଦେଶ ଦେବେ ତାହା ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବେ ହେଲା ନା। ମହାରାଣୀ ରଥରେ ବସ ହୀରା ନୀଳାମତି ମାଣିକ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ବୁଢ଼ୀ ରଥରେ ରଖିଲେ ଯେ ସୁମନ୍ତ୍ର ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମାବତୀ ରାଣୀ କି ବୁଢ଼ୀ ରଥେ ବସାଇଲେଟି ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଶୁଣ ମୋହର ସୌଜନ୍ୟ ଯେତେ ତୀର୍ଥ ପୃଥିବୀରେ ରହିଅଛି ଜାଣ ଯମୁନା ସରଜ ଗୋମତୀ ଗଣ୍ଡୁକି ଯେ କୃଷ୍ଣବେଣୀ ନଦୀ ସରସ୍ୱତୀ କାବେରୀ ଯେ କୌଶିକୀ ସୁକାନ୍ତି କୁନ୍ତଳା ନିତ୍ୟ ରୂପା ତୁଙ୍ଗ ଭଦ୍ରା ବିମଳା ନିର୍ମଳା ନର୍ମଦା ପାତାଳ ଗଙ୍ଗା ସତୀ ଭାନୁମତୀ ନାରାୟଣୀ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଭାଗୀରଥୀ ଦି ଗଙ୍ଗା ଯେ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଆଜି ଶ୍ଵେତ ଗଙ୍ଗା ରାମବେଣୀ ରୁଦ୍ରବେଣୀ ଫଲଗୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଶିପ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଭାଗା ମଣି କର୍ଣ୍ଣିକା ଯେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଋଷିକୁଲିଆ କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ଗୌତମ ଏଣୁ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରି ଗୟା ତୀର୍ଥେ ହୋଇଲେ ହାଜର ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଶୁଣ ଏ ପଣ୍ଡିତେ ମୋର ଗୟାରେ ଦେଖିଲେ ନାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଣୀ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଦିଅନ୍ତି ଚାହିଁନ। କଣ ପାଇଁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାକ ଗୟାରେ ସେଦିନ ନାହାନ୍ତି ଜାଣିଛ କି? ନାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ବିଚାର କଲେ ରଘୁ ରାଜାର ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରି ଯଦି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ କରିଦବ ଏତେ ଧର୍ମ ହବ ଯେ ମୋ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦ ପଳବ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଗୟାରେ ଯେତେ କଥିଲେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାୟାରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ସବୁ ନେଲେ ହରିଣ ନିଜ କଳ୍ପନାରୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଲେ ଜାତ କଳ୍ପକେତୁ ବୋଲି ନାମ ଦେଲେ କଳ୍ପକେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲା ବୁଦ୍ଧ ଯେ 80 ବରଷର ଠୁକୁରା ରୂପ ମସ୍ତକ କାଟିଛନ୍ତି ହରି ମନ୍ଦିର ଚିତା କାଠ ତଳେ ଧରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଳ ପତ୍ର ଛତା ପାଟିରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଯେ ନାହିଁ ଦାନ୍ତ ବାଙ୍ଗୁଲି ବାଡ଼ି ଆଶା କରି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ବୁଢା ବଟ ଗଛଟି ଅଛି ସେ ବଟ ଗଛ ମୂଳେ ଆଜ୍ଞା ବୁଢା ବଟ ଗଛଟି ଅଛି ସେ ବଟ ଗଛ ମୂଳେ ଆଜ୍ଞା ବୁଢା ବସିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏଣେ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ କହିଲେ ହେ ମନ୍ତ୍ରୀବର ଗୟା ତୀର୍ଥରେ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକି ଆଣିଲେ ତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା। ସେଦିନ ମନ୍ତ୍ରୀବର ଧୀରେ ଧୀରେ କରନ୍ତି ଯେ ଗତି
ଚତୁର୍ଦିଗ କାକୁ ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁଟି ଗୋଟିଏ ବଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳ ପୁଣି ଅଛନ୍ତି କଳ୍ପକେତୁ ବିପ୍ରବର ପାଦ ତଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ହୋଇଲେ ଜୁହାର। ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଁ ବାପ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପଦ୍ଧତି ଆଉଛି ଆସିଛି। ହେଲେ ଆମେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆମର ରାଣୀମା ଆସିଛନ୍ତି। ହବ କୋଉଠି ଅଛ ଏଠି ରାଣୀମା ତମେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଛ? ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତି ଓ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବ? ଆପଣ ପଇଦା ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ ସେଠୁ କରିବା। ମୁଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ତମେ ମୋର ପଇତା ଦେଖିଲେ ଏକା ବିଶ୍ୱାସ ହବ? ଏ ମା ତୁ କୁଆଡେ ଆଇଛୁ? ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ? ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଇଛି? ନାଇଁ ହେଇଟି ଅନା ଇଏ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆଇଛି ଆ ପାଖରେ ସାଥିରେ ଘଇତା ନାହିଁ ଇଏ ପଚାରୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ତୋ ପଇତା କାଇଁ? ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଆପଣଙ୍କ ଆଡେ ନାହିଁ ରାଣୀମା ଆଡେ ନାହିଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହିସାବରେ କହିବି। ତୁ ଭଦ୍ର ପିଲାଟା ହଁ ମୁଁ ଭଦ୍ର ପିଲାଟା ତାଙ୍କର ଘଇତା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପଇତା ନାହିଁ। ଆଉ ଏ କଥା କିଛି ବିଚାରିବାକୁ ନାହିଁ ଆପଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିଦେବି ଯେ ସୁନା ରୂପା ଆଣିଛି ନା ହୀରା ନୀଳାମତି ମାଣିକ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ରଥରେ ଆଣିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଣିଛି ଯେତିକି କହିବ ସେତିକି ଦେବି। ଆଣେ ଆଣେ ହେଇଯିବ ପଇସା ଥିଲେ ସବୁ ଧନ ଥିଲେ ସବୁ ହେଇଯିବ। ସବୁ ସବୁ ହବ। ଆରେ ହୀରା ନୀଳାମତି ମାଣିକ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଅଛି। ଆଇରେ ସବୁ ଭରି ଯାଇଛି ହେଲେ ତ ହେଇଯିବ ତମର ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ଆଉ କାଇଲେ ମୋ ମା ଏଇଟା ଭଲ ଭାଇ। ଏ ମା ଏ ଗୟା ନଦୀ ଶୀତ ଦିନ ବଡ ଥଣ୍ଡା ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କରିବି କଣ କଣ ତୋର ସୁବିଧା ଟା କରିବି। ଗୋସାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଓ ହାଡ ହଉଛି କଣ ମୁଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବି ବାପ। ଏ ମା ତୁ ଧରା ପଡୁଛି ତୋ ରୂପରୁ ବଡ ବଡ ପିଲା ଭଳିଆ ଧରା ପଡୁଛି। ଗାଲା ଆଗ ଟମାଟୋ ଭଳିଆ ହେଇଛି ହେଟି ତୁ 3-7 ଥର ଯଦି ଏ ଗୟା ନଦୀରେ ଗାଧୋବୁ ବୁଡିକିରି ତୋତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ତେଣୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ପଢିକିରି ସବୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିଦେବି। ତୁ ଗୋଟେ ଥର ସବୁ ପିଣ୍ଡ ଧରିକିରି ଗୟାରେ ବୁଡେଇ ଦବୁ। ବୁଡେଇ ଦେଇ ଗୋଟେ ଥର ଗାଧେଇକିରି ପଳେଇବୁ ହେଲା। ମୁଁ ତୋ ସୁବିଧା କରିବି ହେଲେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁ ତାହା କର। ତୋ ନାଁ କଣ ମା? ପଦ୍ମାବତୀ। ତୋ ସ୍ୱାମୀ ନାଁ? ହେଲେ ଗୋସାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଧରିବେ କି? ତୋ ସ୍ୱାମୀ ନାଁ? ସ୍ୱାମୀ ଏ ବୋ ମନ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଟା ବାଇଆଇନଟା ପୁରା ଧରା ପଡୁଛି। ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ନାଁ କେମିତି ଧରିବେ? ସ୍ୱାମୀ ନାଁ ହଉଛି ରଘୁରାଜା ରଘୁ ନୃପତି। ଓ ରଘୁରାଜା। ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ନାଁ? ଦିଲ୍ଲୀପ ଦିଲ୍ଲୀପ। ଓ ଦିଲ୍ଲୀପ। ଏ ପିଲାଟା ନାଁ ଧରିବନି ନାଇଁ ଆଜି ହଜିଯିବ ବୋଲେ କେମିତି କହିବ? ଆଡ୍ରେସ କେମିତି କହିବ? आधार कार्ड देखे दो ଓ ଆଧାର କାର୍ଡ दरकार नहीं ହଁ ହଁ ତମେ ତ ସବୁ ଜଡା ଗୁଡୁ ସାକ୍ଷୀ ଭଳିଆ ସବୁ ସାକ୍ଷୀ ହେଇଗଲା। ହଉ ଓମ୍ ନାରାୟଣ ନମସ୍କୃତ୍ୟଂ ନରଦୈବ ନରୋତ୍ତମଂ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ବ୍ୟାସଂ ତତୋ ମୁଦ୍ରୟତେ ମୂକଂ କରତି ବ୍ୟାଚଳଂ ତମ୍ମୂଲଂ ଦେଗିରି ଯତ୍କୃପାତମଃ ବନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବଂ। ଓମ୍ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुं शुक्लाम्बरं धरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजरूपं। ॐ वरुणाय तिष्ठान्ति ॐ कुवराय तिष्ठान्ति इन्द्राय तिष्ठान्ति ॐ ईश्वराय तिष्ठान्ति सर्वगणपति खरपं स्थूल सर्पं स्थूलतनु गजेन्द्र वदनं लम्बोदर प्रचोदनं मदगन्धलुब्ध मधुपव्यालोडं गण्डस्थलं
দন্তাঘাত বিদারি তারি উদয়ং সুন্দরং শোভাকার বন্দে শৈল সুতা সুতং গণপতি সিদ্ধি ব্রত কামদং এবা हाँ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାତଟା ପିଣ୍ଡ ବାଡ଼ି ଦବୁ हाँ ଏ ଯୋଉ ବଢା ହେଲା ୟାଇରେ ଧୂପ ଦବୁ ଆଁ ଦୀପ ଦବୁ ଓ ଆମେ ହେଲେ ବାମୁଣ ହଉଛୁ সপ্ত পিতৃলোকায়ং তিষ্ঠন্তি ওম ধূপায় ভূষণে ওম দীপায় ভূষণে ওম পুষ্পায় ভূষণে ওম অর্ঘায় ভূষণে ওম জলাতর্পণায় ভূষণে এমা পাণ্ডিয়ে ছড়ে দে সবু আমরে নকা সবু আমরে যা গাধে কো পকে দো পুরে দে গাধে বলে मुंडियाटी मारे ब्राह्मण लोक सर्वारिष्ट शांति धन धान्य परिपूर्ण हब हाथ गाच तोर बजार हब लो माँ हेले घंटा भांगुनी रानी मांगर ए माँ तू श्राद्ध करे आइलु मु तोर श्राद्ध कली तो पितृलोक शांति हाँ हेले ब्राह्मण को दक्षिणा दबु ना नहीं देवी मु जहा कवि ताहा को ये सूर्य देवता को नहीं कव ତମେ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିଲା काई कोड अछति सूर्य देवता बोले मु सूर्य वंशर कुल बहु मु सूर्यवंशर कुल बहु रघुराजांगर स्त्री नागरी एबे धरले हबो गोसाई महाप्रभु ना केन धरिबा बांटिया बोटा धरले हबो बाटा डेई बोलले ना धरलो बोले मु रघुराजांगर स्त्री रघुराजांकर स्त्री मोर सप्त पितृलोकर श्राद्ध मो पितृलोकर श्राद्ध मो पितृलोकर ये साथ ब्राह्मण गोसाई समापन कले ए ब्राह्मण गोसाई समाप्त कले तेणु करी गोसाई जहा दक्षिणा मागिबे मु देबी तेणु करी गोसाई जहा दक्षिणा मागे मु देबी धड़िए जल तर्पण दउची तेणु मु जल दर्पण दउची आ बोलला पाग हे बा हाँ मु बूढ़ा लोक बूढ़ा लोक बुढ़ा लोक ब्राह्मणिया लोक हाँ तू जदि भूमि मार तते दक्षिणा मागिबी हाँ चाष न कले घास मार भूमि मार जदि मागिबे चाष न कले घास मार दियो सुना टंका जदि मागिबी हाँ मु बूढ़ा लोक दी तंडिया के मार दब चोरेगिरी मत धरि पळे ना नहीं गाई गोरु जदि मागिबी ताकू चरेब किए कुंडा पानी दब कि तेणु ए सब जिनस मत लोड़ा ना आ कोन गोटे जिनस टिके रुआ मो कथाटा सुन कोन मु मागिबी दक्षिणा को मो कथाटा दक्षिणा कथाटा हाथ रख 12 वर्ष होला मो स्त्री मर जाई कोन 12 वर्ष होला मो स्त्री मर जाई तम स्त्री मर जाई छथि खाइया पिया असुविधा होची हां आ सब कथा भूली रे तत पके देगी नाई मते गोटे तू दक्षिणा हिसाब रे गोटे माइक नांडी दरकार ତମକୁ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଦରକାର हां रानी माँ ये गोसाई की चिन्ह पालनी तुम सत्य करदेल एबे आंक ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମେ ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକରୁ ଖୋଜିବା ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକରୁ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଖୋଜିକିରି ଆଙ୍କୁ ଦେବା ସତ୍ୟ କରିଦେଲ ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ ହେଇଯିବ हेले मु जो दक्षिणा मागिची मो पे सेकंड हैंड टी गाणियो हां आनु की मागिला अल झोटी गोटे मो पे जोगाड़ कले हन बुढ़ा है गलनी की सक हेले मु सेकंड हैंड मो माइक ने मरि गेला मु सेकंड हैंड ही एली हां बोली मो पे सेकंड हैंड गोटे माइक ने गोटे जोगाड़ करियो हां रानी मां हां तमे रघुराजा को विवाहित हां तमरो एटा फास्ट हैंड ना नहीं हां तापरे आज जो सत्य करछो मु दक्षिणा हिसाब रे तुमको मु माइक ना हिसाब करियो इच्छा तमे मो माइक ना हे जो तमे सेकंड हैंड हे जे जानकर है जी ना हेले मु तो दक्षिणा क्यों दियो
ମନ୍ତ୍ରୀଟା ଅଛି ଯେ ମତେ ପଦୁଟେ ହେଲେ ପଚାରିଲେନି ଗୋସେଇ ଲେଖାରେ ଆଗା ସତ୍ୟ କର। ତମେ ଆଜିଠୁ ମୋ ମାଇକି ନାହିଁ ତମେ ତମେ ଚିନ୍ତା କରନ ଶୁଣନ ତମେ ଯୋଉ କହୁଛ ଗଇଆରେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଦେଲେ ତମର ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହବ ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ନେବି ତମକୁ କଣ ଫ୍ରିଜ ଭିତରେ ରଖିବି କି ଜନ୍ମ ହବ ନା ତମର ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଚାରି ସେଇଠୁ କହିବି। ତମ ସ୍ୱାମୀ କି ପଚାରିବ ମତେ ତାପରେ ମୋ ଆଡେ ଆଇବ ହେଲେ ମୁଁ ସାଥିରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ହଁ ନ ଗଲେ କେମିତି ହବ? ମତେ କଣ ବାଇଆ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ରଘୁରାଜା ଏଡେ ବଡ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଅଯୋଧ୍ୟାର ନୃପତି ତା ଘରକୁ ଯିବି ତୋ ସାଥିରେ ସେ ରାଜା କୁଆଡେ ଆଇଚି ପଚାରିଲେ ତୋ ମାଇକିନା ମୁଁ ମାଇକିନା କରିବାକୁ ଆଇଛି ନେବି ତୋ ମାଇକିନା ଆଜିଠୁ ମୋ ମାଇକିନା ହବ ବୋଲେ ଏ ବାଳଗଣ୍ଡିଅ ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମୋର ଅଛି ଏ ଉପର ବାଳଗଣ୍ଡିଅ ଥିବ ମଝିରୁ ଖପିଟା ଉଡେଇ ଦବ। हे ब्राह्मण देवता रघुराजा महाधार्मिक आपण एपरी भावनी कहीं पद्मावती रघुराजा 351 राणी एटा प्रथम विवाही आंकुठू 350 राणी नवजुबा आपण जदि मागिबे राजा आनंद दान कर दे। ए पो केडे धर्मवंत हेले माइकिना को मागिले की हेले छाडी अंडरो बुझिलु सब कथा मागिले देई दो ता माइकिना बोइले से काटी उठे इमेतिकार राजा नाही सूर्य ओ तांको जीवन अयोध्या जहा मागिबो दान करबो तेणु आपनक पाद तळे कोटिए दंडवत आपन जदि धूଳି पड़िबो आपन अभिशाप देई मते भस्म कर देबे। तार आउ केतरा माइकिना अछि 350 टा माइकिना आउ गंडे पांचरा मागिले दबो 50 टा मागिले देबे 100 टा मागिले देबे जत्ति मागि पारे। ए पो मते माडा बाडाबाडी करियन तो जदि आपन धूଳି पड़िबो मते अभिशाप दब भस्म कर देबे तेणु करी मोर रथ रे बसंतु आपन को नै अयोध्या कट करे। देखो रानी मा मते तो स्वामी जदि पिटा पिटी करिवो मारामारी करिवो तम वंश को मु ब्राह्मण अभिशाप देकि ध्वंस कर दे। भय करनी को सही ब्राह्मण देवता बसंतु येणु रथ रे बसाई देले सुमंत्र मंत्री वर अयोध्या कटके जाई होइले हाजर। रथरू ओह्लाई बुणी रानी पद्मावती नयनरु धर धर लोतक बहुची बुढ़ाटा बेली जी हेले पेल दोजी बुढ़ाटा जान न थर पेल 3 थर पेल देबेली कहछि बा हेले से दिन आज्ञा राजा रघुराजा सभा करी बसिचंती ये पटे पद्मावती आज्ञा रथरू ओल्हाई कांदी कांदी राजांको राजसभा रे जाई प्रवेशिला आज्ञा खंडे दूर देखिले रघुनर पति कांदी कांदी आसुची ता भारी जा पद्मावती सिंहासन ओह्लाई रघुराजा धाई गले कहीं कांदुच प्रिय बोली आज्ञा कोल करी नेले। रानी पद्मावती कहउछंती हे प्राणनाथ आपण को आदेश रे मु गया रे पहुंचली तो येणु पितृलोक को करिली पिंडदान ब्राह्मणर कपट मन पारिली जानिनो सत्य करिवारु पुणी मागिले ब्राह्मण देवता जानू जवन दान कर रानी मते आज्ञा जेते बेले कहंती रानी पद्मावती राजा मुरुकी टिके देले हसी सखिए सूर्य वंशटा दान पुण्य पाई ब्राह्मण मागिला ताकू न देल पाई एड़े बड़ धार्मिक ब्राह्मण कहांती द्वार पाखे अछंती बोली कहिले पद्मावती आज्ञा सुबर्ण कलसी रे भरिले जल
ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଗଲେ ରାଜା ଦ୍ୱାର ନିକର। ରଥ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି କଳ୍ପକେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରଘୁ ରାଜା ଯାଇ ପାଦକୁ ଧୌତ ଦେଲେ କରିଣ ଡରନି ଡରନି ଆହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ବିଶୁ ଘରେ ରଜନୀ ପାଇଥିଲା ଏକା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଦ ରଜ ପଡ଼ିଲା ରାଜ୍ୟର ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏହି ନୃପବର ପାଦ ଧୌତ କରି ଆସେନେ ବସାଇଲେ କିସ ମାଗୁଅଛ ମାଗନ୍ତୁ ହୋଇଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲେ ରାଜା ଆପଣ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଇଏ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ, ମୁଁ ହଉଛି ରଘୁରାଜା। ଆପଣ ଯଦି ମାଗିବେ ମୋର ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ, ମୋର ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେବି। ହେଲେ କହିବି ବୋଲି କଳ୍ପକେତୁ ଭାବୁଛି କିନ୍ତୁ ଡରିକିରି କହିପାରୁନି। ପୁଣି ରଘୁରାଜା ଆଉ ଥରେ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ଜୀବନ ତିନୋଟି ଅକ୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତୋଷ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ବିଷ୍ଣୁ ନ ସହନ୍ତି। ସହସ୍ରକ ଶାଳ ଗ୍ରାମ ପୂଜିଲେ ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ ତହୁଁ ସହସ୍ର ଅଧିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ। ଲକ୍ଷେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜିଲେ ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ ସେତେ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ ଧୋଇଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚରଣ। ଭୟ ନ କର ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଯାହା ମାଗିଲେ ଦାନ କରିଦେବି ଏକା। ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହନ୍ତି ମୁଁ ତ ମାଗିଛି ତୁମ ଯୁବତୀ। ରାଜା ବୋଇଲେ ଯୁବତୀ କି ଯେ ମାଗିଛ ସବୁଠାରୁ ବୁଢ଼ୀ ଭାରି ଯାଜେ ମାତ୍ର ତାଠାରୁ ସୁନ୍ଦରୀ 350 ଯେ ନାରୀ ଅନ୍ତପୁରେ ମୋର ଅଛନ୍ତି ଭରି। ଗୋସେଇ ବୋଇଲା ଯଦି 350 ସୁନ୍ଦରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକୁନ। କାହିଁକି ଏମିତିକାର ସୁନ୍ଦର ଯୁବତୀ ନେଲେ ଆପଣ ମନ ପକେଇବେ ବୁଢ଼ୀଟାକୁ ନେବ। ସେଦିନ କହିଲେ କଳ୍ପକେତୁ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ନା? ହଁ, ରଘୁରାଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ସବୁ ବେଶ ଭୂଷାଇ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହେଇକିରି ରହିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ମୁଦୁସୁଲି ଯାଇ କହିବାରୁ ଆସିଲେ ସକଳ ରାଣୀ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ପୁଣି ଠିଆ ହୋଇଲେ ସେ ପଦ୍ମାବତୀ ଆଜ୍ଞା ସେ ଧାଡ଼ିରେ ପଶିଗଲା। ସେତେବେଳେ କଳ୍ପକେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। ହେଲେ ଭାଇ ଏ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଯେମିତି ବସିଛନ୍ତି କଳ୍ପକେତୁ ଯେମିତି ଦେଖିଲା ସବୁ ଯାକ ତା ଆଖିକି ପଦ୍ମାବତୀ ଭଳିଆ ବୋଇଲା କାହାକୁ ମାଗି ମୁଁ ଯୋଉଟାକୁ ମାଗିଥିଲି ଦାନ ସେଇଟା ତ ଏ ସବୁ ଯାକ ତ ସେମିତିକା ରୂପ ଦେଖାଯାଉଛି। ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ରାଜା ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ମାଗି ତମେ ଦବ? ରାଜା ଅକୁଣ୍ଠରେ ମାଗନ୍ତୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି ଦେବି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଚାର କରୁଛି ଯଦି ମୁଁ 2-4ଟା ମାଗିବି ଏ ପଦ୍ମାବତୀ ଯୋଉ ମୁଁ ମାଗିଥିଲି ସେଇଟା ରହିଯିବ। ମୂଳ ମାଲ୍ୟ ଜୀବ ସରିଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କୃପା କରି ସବୁ ଯାକ ଯଦି ମାଗିଯିବି ମାଗିଦେଲେ ସେ ଯୋଉ ମୁଁ ମାଗିବା ପଦ୍ମାବତୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଭିତରେ ଥିବ। ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ କରାଇଲେ ରାଜାଙ୍କୁ କଳ୍ପକେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାଗିଦେଲେ ସବୁ ନାରୀ ରତନ। ଯିବାରୁ ପୁଣି ରଘୁନୃପତି ଆନନ୍ଦରେ ରାଣୀ ଦାନ ଦେଲେନି। जुआरे डरिकी आले सेड सेडा गाउ। सेदिन आज्ञा रघुराजा कहिले हे राजा 351 रानी जाका जिडू तमर मात्र रानी गण को कहू अछंती नृपति मो ठारू 2 गुण ब्राह्मण को सेवा करियोनी सब बेले सेवा करी पुणी सुवचन कहबो जाओ जाओ बोली रानी मान को राजा घोड़ी देले बात गोसैनी गोड़ तले पड़ी गिरी आज्ञा राजा बोले तमे बड़ भल लोक नहले जो जल जंजाल भितरे 351 नारी मेल रे मु सदा बेले माया जाल रे जो छंदी ही गिरी थिली से बोलजी आचु आण ये बोलजी सुंदर आण से बोलजी अतर आण ये मानक जंजाल भितरे जो मु थिली आज ये गोसाई मते मुक्ति करी देल तणु तुम सबुठारु भल लोक हेले आज्ञा सी सिने देई देले
ଆଜ୍ଞା ଗାଈ ଗୋଠ ଚମନ୍ତ ଯେ ଗୋପାଳ ନେଉଛି କଳ୍ପକେ ତୁ ଧରିଲା ଯେ ସମସ୍ତ ଚାଲୁଅଛି ବାଟେ ଗାଈ ମେଳ ନେଲା ପରି ଖରା କାଟୁଅଛି ତାକୁ ଅଛି ବାଲି ଗାଈ ଗୋଷ୍ଠ ଗୋପାଳ ଯେ ଘୋଡ଼ାଇଲା ପରି ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଚାରି ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ପୁଣି ବଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳ ସବୁ ରାଣୀ ବସାଇ ଦେଲେ ଯେ କେବଳ ଯୁବତୀ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଖରା ଖୋଉଛି ତାତୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଯୁବତୀ ମାନେ ରାଣୀ ମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗୋସାଇ ଆମକୁ ଯୋଉ ନଉଛ ତମର ଘର କେମିତିକାର ସେଦିନ ଗୋସାଇ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ 3 ହାତେ ଚାଖଣ୍ଡେ ମୋ ଘର ଓସାର ଉପରେ ପଡିଛି ପୁଣି ଛପର ଚାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଯେବେ ଉଦୟ ହେବ ପଦାରେ ନ ପଡୁଣୁ ମୋ ଘରେ ପଡିବ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ସାହେବ ରସିଲେ ପାଣି ପଦାରେ ନ ତିନ୍ତୁଣୁ ଘରେ ମୋ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଛାନିଆ ହୋଇଗଲେ ଶୁଣି ସର୍ବଦା ପାଳରେ ହାତ ମାରି ବୁଣି ଯେ ରାଣୀ ଗଣ ଅସାଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଶେ ଆସିଲେ ସକଳ ମିଳିନ ଏପରି ବଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ପୁଣି ଯେ ଭାବନ୍ତି ଆକାଶ ମାର୍ଗେ ଯାଉଥିଲେ ଯେ ନାରଦ ଦତି ତଳକୁ ନାରଦଙ୍କର ଯେ ପଡ଼ିଗଲା ଦୃଷ୍ଟି ଅଳ୍ପ କେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଣୀ ଗଣ ଧରି ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଅଛନ୍ତି ତଳକୁ ଖସିଗଲେ ଯେ ନାରଦ ଦତି ନାରଦକୁ ଦେଖି କଳ୍ପ କେତୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ସବୁ ରାଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ନାରଦ ଦେଖିଦେଲା ହସିଲା ବୋଇଲା ବାପରେ ଏ ଯୋଉ ଗାଈ ମିଳିଲା ଧରଛୁ କୁଆଡୁ ମୋ ଘରକୁ ନେବି ବୋଇଲା ହରି ଓ ପାଇଁ ଗାଈ କି ଗୁହାଳ ଅଛି 3 ହାତ ଚାଖଣ୍ଡେ ମୋର ଅଛି ତୁ ବାଇଆଟା କିରେ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ ଆଗ ରଘୁରାଜାଠୁ ମାଗିକିରି ଆଣିଛି ଦାନ ତୋର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ହଇରେ ଯଦି ଗାଈ ମାଗିଲୁ ତା ପାଇଁ ଗୁହାଳ କେମିତି ନ ମାଗିଲୁ ଦେବେ ଆରେ ଦାନ ଦେଇଛି ଦକ୍ଷିଣା ବାକି ଅଛି ହଁ ଗୋଟେ ପାଇଟି କରୁ କଣ କରିବି ରଘୁ ରାଜାକୁ କହୁ ତୁ ଦାନ ଦେଇଛୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇନୁ ଆଉ ଥରେ ସତ୍ୟ করে ମୁଁ ମାଗିବି ସତ୍ୟ କଲେ ମାଗିବି ରାଜ ସିଂହାସନ ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକ ସହିତ ତୁ ମାଗିବୁ ସତ କଥା କାହିଁକି ନା ସେ କୁଟୀରରେ ରହିବେନି ଆଗେ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ରାଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ହେ ମୁନିବର ଆପଣ ଯାହା କହିଲ ଦେବର୍ଷି ମନ ପାଇଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ହେଉଛି ନାରଦ ପଳେଇଲେ ଏଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗମୁ ଅଛି ପୁଣି କଳ୍ପ କେତୁ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଶୁଣ ରଖିଣ ଯେତୁ ମୋର ପଣ୍ଡିତ କଳ୍ପ କେତୁ ଚଳିଲା ତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ସଭା କରି ବସିଥିଲେ ରଘୁଦଣ୍ଡ ଧର ଏ ସମୟ ପ୍ରବସିଲା ଦେଖ ବିପ୍ରବର ହେଲା ହାଜର ଦେଖି ଯୋଡ଼ିଲେ ରାଜା କର ହେଲା ହାଜର
हे ब्राह्मण देवता रागरे कौन आसिल कौन आपन को अभाव हैला कहउचंदी गल्प के तू सुन हे नृपति रानी गण को तुमे जे दान दे लोटी आहेरा जन दक्षिणा कलहिनी मान आहेरा जन दक्षिणा न देव दानर महत्व नाई एडे एडे कथा कहउछ दान देलर ब्राह्मण को दक्षिणा केमिति देइन हे ब्राह्मण देवता पादरे हेउची दंडवत माग माग जब दक्षिणा को तुमर मन रही तो जो दक्षिणा मागिले गरीबी दान गोसाई दक्षिणा टाकू मागंतु रहिनो आज्ञा कल्पकेतु ब्राह्मण दियंती कही आउ थरे सत्य कले मुहि जे मागिबो सत्य 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 तीन बार सत्य दश दिग पाल को साक्षी रखी करू अच्छी सत्य सत्य करदेले पुणी हे रघुनृपति सचटा खोजुले कल्पकेतु विप्रगोटी कल्पकेतु आज्ञा कहूअछि शुण हे नृपति सत्य गल मागुअछि दियंतु झटति अयोध्या कटक राज सिंहासन आजि ठारू मते करी देव दान ये राज्य छाड़ी तुमे चली पवन राज्य रे कौनसी अधिकार नाही जा हसिले रघुराजा धन्य हे विप्रवर माया जंजालु मते करी देल उद्धार दिने राम नाम बोली भजिन पारुछि तुम जोगु आज मु होइली मुक्ति आदि ठारू राम नाम थिबी जपी आज्ञा पोशाक अलंकार सबु ओह्लाइले बसा बसन पूरा जाजे पिंधिले सबु देई दान पलाइले नृप चली गले देख जे गौरवन जवन को चलिले रघुनृपति सबु रानी की डकाई आनिले कल्पकेतु विप्रटी मन देई सुण मोर सौजन्य दिन जाक आस्ते आस्ते गला बितीण ब्राह्मण राजा भाबुची संध्या हईले रात्र हईले राणी की भोग मु करी सकल राणी मानक भोग करी भावी दैवीर लेखा बुणीके करन जहा कपाल धाता देइले किण ये कथा जानिले बुणी जे इंद्र देवता जेबे रानी की सर्ष कर कल्पकेतु विप्रयका रघुवंशर जब लागिब कलंक परम ब्रह्म से राज्य से देश न जन्मिमे तो से वंश जन्म हे ना कहीं रघुवंशर स्त्री मान जदि कलंकित हो कलंकित वंशर भगवान जन्म हेनी तेणुक से पापटा मत लगे इंद्र बोले समाधान कर कौन कले इंद्र ना क्या गोटे भिकारी ब्राह्मण वेश को इंद्र देवता धरिले ये कल्पकेतु द्वार जाई प्रवेश कहले भिक्षाम दही भिक्षाम दही भिक्षाम दही हेले ये सिंहासन ऊपर बसीथिला जिमिति ब्राह्मण भिक्ष मागिबार जानिला सीधा क्या द्वार पाखक जाई ब्राह्मण पाखे हाजर कहीं ये नुआ बापार संपत्ति नहीं कही परा भोदई खरा टक्का बेहरा टक्कलीदारी पुणा गड़गड़ा नुआ संसारी नुआर संसारी बुणी होई अछि कल्पकेतु विप्रवर सूर्य वंशर रीति रही अछि जे राज्यर की दक्षिणा नेब हे ब्राह्मण माग माग दक्षिणा मु करिबे प्रदान येणे कहउछंती इंद्र देवता ब्राह्मण रूपी सत्य कले दक्षिणा मागी जल तुलसी धरिण
কল্প কেতু ব্রাহ্মণ সত্য সত্য তিনিবার দেলা যে করিণ ইন্দ্র দেবতা কহিলে শুণ ব্রাহ্মণ রাজা তোর ব্রহ্ম দক্ষিণা মতে দান কর বাবা। আজ্ঞା ତାଟକା ହେଲା କଳ୍ପ କେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନ ମାଗି ମାଗିଲୁ ରେ ତୁ ବ୍ରହ୍ମଦାନ ମାଗିଥିଲେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଗିଥିଲେ ସୁନା ହୀରା ଯେ ଦେଇଥାନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ମାଗି ବ୍ରହ୍ମଦାନ କିମିତି ବ୍ରହ୍ମ ନେବୁ ଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଇନ୍ଦ୍ର ବୋଇଲା ଶୁଣ ହେ ଗୋସାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପାତ୍ରୀ ଗୋଟି ଦେଖାଇଲେ ଦେଲି ଦେଲି ବୋଲି ତିନି ଥର ଦିଅ କହି ବ୍ରହ୍ମହରଣ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଥିବି ମୁଇଁ ଦେଲି ଦେଲି ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଲା ତହି କହି ବ୍ରହ୍ମକୁ ହରିଣ ନେଲେ ଦେଖ ଇନ୍ଦ୍ର ତଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁହ ଦେବେ ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇବ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଜାତି ଗୋଟି ନପୁସକ ହୋଇଲ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଗୁଟି ତା ଦେହରୁ ଗଲା କଳ୍ପକେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନପୁସକ ହୋଇଲା ରାତ୍ର ହେଲା ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଇଅଛି କୋରାଣୀ ନେଇ ଆଜ୍ଞା ପାଦକୁ ଚିପୁଛି ଅତର ଲଗଉଛି କିଏ ବିଛଣା ବିଛଇ କିଏ ଡାକୁଛି ପ୍ରେମ କରିବ ଆସ ପ୍ରାଣ ସାଇ ହେଲେ ତ ନପୁସକ ନାଇଁ ତାହାର କଣ ଶୁଭୁନି ଆগে ଟିକେ କଣ ନାଇଁ କଣ ତାର ବ୍ରହ୍ମସ୍ପ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଛକା ହେଇଯାଇଛି ରାଣୀ ମାନେ ଗୋଳେଇ ତେଳି ହଉଛନ୍ତି ତଥାପି କଳ୍ପ କେତୁରୁ ମାନ ନାହିଁ। ନପୁସକ ବୋଇଲେ କଣ ହେ ସେଠି ଆଉ ଛାଞ୍ଚଟା ଅଛି ଯେ ତମେ କହୁନା ପ୍ରାଣ ନାହିଁ ନପୁସକ ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଛକା ହେଲେ 351 ରାଣୀ ଝିକୁଛନ୍ତି ରାଜା କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ଯାହା ସେବା ଯେମିତି ସେବା କରୁଥିଲ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବ ଇଏ ରାଣୀ ମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜ୍ଞା ଛକା ହେଇଯାଇଛି ଗାଈ ମାଳ ମାଳ ହେଲେ ଷଣ୍ଢ ଦୁର୍ବଳ ଗାଈ ମାଳ ମାଳ ହେଲେ ଷଣ୍ଢ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ମଣ୍ଡିତ ରତନ ଶୁଣ ଏବେ ମନ ଦେଇ ହରି ବ୍ରହ୍ମ ଦାନ ଦେ ଗୋଟି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ପଳାଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ପଳାଇ ରଘୁରାଜ ଯାଇ ତପରେ ବସିଲେ ନ ଖାଇଣ ଜଳ ଦେହ ଗୋଟି ତାଙ୍କ ଦିନକୁ ଦିନ ମନେ ହୋଇଲା ଦୁର୍ବଳ ମନେ ହୋଇଲା ଦୁର୍ବଳ ସଦା ସର୍ବଦା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ମୁଖେ କର ଏ ଧ୍ୟାନ ଜୟ 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 ପତିତ ପା ପ୍ରଭୁ ନାମ ଆହା ପତିତ ପାଦାର ନାମ ରାତ୍ର ଦିନ ଡାକୁଅଛି ଆହେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ঘোর সংকট পারি কর কর আহে মধুসূদন আহে প্রভু এড়ু নম নারায়ণ হে কৃষ্ণ দামোদর কেশব অনন্ত হরিদেব চক্রধর গোবিন্দ গোপাল গোপী নাথ নন্দ সুত মুকুন্দ মুরারি বাসু দেব হে অচ্যুত কৃপাଳୁ মধুসূদন কসারি বামন মাধব পুণ্ডরিকাক্ষ দেবকী নন্দন দনার্দন বলি ধ্বংসী জগত ঈশ্বর দৈত্যারি মুক্তিদাতা যশোদা কুমার বিষ্ণু যদুকুল সপ্তদিতি কুমার বর্ণ মালি হৃষিকেশ হে শ্রীপতি সুধর অখিল সংসার নাথ ত্রিপুরুষোত্তম ये अधमକୁ ସହାୟ ହୁଅ ପତିତ ପାବନ ଏ କଥା ଜାଣିଲେ ସ୍ୱର୍ଗେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଯଦି ନ ଖାଇ ରଘୁରାଜା ଧରି ଯିବ ଏକା ସେ ପାପ ଗୋଟି ମୋତେ ଲାଗି ଏକା କି ବୁଦ୍ଧି କରି ବୋଲି ଭାବିଲେ ଯେ ମନ ନନ୍ଦନ ବନକୁ କରିଲେ ଗମନ ସେ ବନେ ବୁଲି ବୁଲି ଇନ୍ଦ୍ର ଦୈବତ
সুন্দর ফল গোটি বৃক্ষে ফলিতি অতর অমর বলি সে ফলর নাম মনুষ্য দেবে সে ফল দেব খাই 80 বরষর বুড়া দেব দেব খাই 25 বর্ষিয়া ভেন্ডি আজিব যে হয় 70 বরষর বুড়ি খাইব সে ফল 17 বরষ যুবতী হইব কেবଳ ଏବେ ସେ ଫଳଟା ମିଳିଥିଲେ ଯେବେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପୁଣି ଖାଇବେ ସେ ଫଳ ମୁଠୁ ନା ଫାଟି କରି ପ୍ରାଣ ଜୀବ ତା ଚଞ୍ଚଳ ବୁଢା ବୁଢୀ ଖାଇଲେ ଯୁବତୀ ଆଉ ଯୁବକ ହବ ବାଙ୍ଗରା ଭାଇ ସେ ଫଳଟା ଏବେ 2 ଲକ୍ଷ ନେଇଥିଲେ ଭୂମି ବିକ୍ରି ହେଲେ ଲୋକ ଆଣତେ ଖାତେ ହଁ ଏମିତି ହେବାକୁ କାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସେ ଫଳଟା ଯଦି 80 ବର୍ଷର ଲୋକ ଯଦି 25 ବର୍ଷର ଭେଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ ଖାଇଦେଲେ 2 ଭଣ ଭୂମି ସରିଲା ହେଲେ ସେ ଲୋକ ବିକିକିରି ଆଣିକିରି ଖାତା ନାଇଁ ବୋପା କିନ୍ତୁ ତାର ନିୟମ ଅଛି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯଦି ଖାଇବ ସେ ଫଳ ମୂର୍ଧନା ଫାଟି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯିବ ଯେ ଚଞ୍ଚଳ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଭାବିଲେ ଏଇଟା କେମିତି ମୋର ରଘୁରାଜାକୁ ଦେଲେ ଖାଇଦେଲେ ସେ ଆଉ ମରିବନି ମରିବନି ଭୋକ ଶୋଷ ହବନି ଏ ଫଳ ଖାଇଲେ କନ୍ଦର୍ପ ପରି ହେଲେ ଯୋଉ ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଛି ଦାନ କରିବା ଜିନିଷକୁ ମନ କରିବ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଇଏ ନରକରେ ପଡିବ ହେଲେ ସେ କଣ କଲେ ନା ମାତଳିକି ଡାକିଲେ ବୋଇଲେ ମାତଳି ରେ ଇଏ ଫଳୁଟା ନେଇକିରି ତୁ ଅସ୍କନ୍ଦ ବନରେ ରଘୁରାଜା ତପ କରୁଛି ଫଳୁଟା ଦେଇଦବୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁ ଖାଇଦେଲି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଧରିଦେଉ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମାତଳି ଧରିଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ଫଳ ଗୋଟି ଅସ୍କନ୍ଦ ବନକୁ ଗଲା ମାତଳି ସାରଥି ସେ ଅସ୍କନ୍ଦ ବନେ ବସିଛି ନୃପତି କି ଯଥା ମାନ ହେଲା ଯେ ଝଡ଼ଦି ମାତଳି କହୁଛି ଶୁଣ ହେ ଦଣ୍ଡ ଧର ଦେଇଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର୍ଗ ଦଣ୍ଡ ଧର ଏ ଫଳ ଗୋଟି ଯେବେ ଖାଇଦେବ ଆଉ ଭୋକ ଶୋଷ କେବେ ନ ନୋହିବ ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ରଘୁରାଜା କହିଲେ ଏ ଫଳ ଖାଇ କିସ କରିବିବାରେ ଧନରତ୍ନ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାରି ଯା ସହିତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହସ୍ତେ ଟେକି ଆସିଲି କାନନରେ ତେଣୁ 351 ରାଣୀ ଭୋଗ କରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶରୀର ବଳ ହୋଇଥିଲି ନା ଏ ଫଳ ଯେବେ ଖାଇବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜା ସବୁ ରାଣୀ ଭୋଗ ପୁଣି କରିବ ବାବା ଆହେ ମାତଳି ଶୁଣ ମୋର ବାଣୀ ଫଳ ଧରି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମିଳିବ ମାତଳି ରଘୁରାଜା କହିଲେ ଫଳ ଖାଇକିରି ମୋର କଣ ହବ ଏ ଫଳ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜା ଯଦି ଏ ଫଳ ଖାଇବ ସିଏ ଭେଣ୍ଡିଆ ହେଲେ 351 ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଦାନ ଦେଇଛି ଭୋଗ କରିବ ସିଏ ଭୋଗ କରିବ ହେଲେ ମାତଳିକି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଦେଲେ ତୁ ଯାଇ କହିବ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଇଏ ଫଳ ଗୋଟି ରଘୁରାଜା ଦେଇଛନ୍ତି ତମେ ଖାଇଦିଅ ମୋ ନା କହିଲେ ସିଏ ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମାତଳି ଧରିଣ ଫଳ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଗଲା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସଭା କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସିଥିଲା ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ମାତଳି ଦେଖିଲା ରାଜାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା ସେ ଫଳ ହେ ରାଜା ଶୁଣ ମୋର ବାଣୀ ଅପୂର୍ବ ଫଳ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ରଘୁ ନୃପମଣି ଏ ଫଳ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ ସେଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜା ସେ ଫଳକୁ ଦେଲେ ଯେ ଧରିଲୁ ଏଣୁ ଦେଇକରି ଫଳ ପୁଣି ଚଳିଲା ମାତଳି ଫଳ ଧରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜା ପୁଣି ଭାବୁଅଛି ବିଚାରି ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଲା ପୁଣି ରାଣୀ କି ଯେ ଦେଲା ମୁଁ ମରିବା ପାଇଁ ରଘୁରାଜା ବିଷ ଫଳ ଦେଇଅଛି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବୁଢା ହେଇଗଲି ଏମିତିକା ଫଳ କୋଉଠି ଦେଖିନି ଇଏ ଫଳଟା ବିଷ ଫଳ ହେଇଥିବ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଯଦି ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ଭେଣ୍ଡିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ଜୀବନରେ ଭୋକ ଶୋଷ କେବେ ରହନ୍ତାନି ହେଲେ କଣ କଲା ଆଜ୍ଞା ଧରିଲା ଯେ ଚାକୁ ଖଣ୍ଡେ କାଟିଦେଲା ଫଳ ଅତି ଆନନ୍ଦେ
ଦେଲା ଯେ ଫିଙ୍ଗି ଏବେ ଆହେଲା କହୁଆ ସେ ଦେଲା ଯେ ଫିଙ୍ଗି ପାଚରୀରେ କାକ ପକ୍ଷୀ ଦେଖି କରି ଫଳ ନେଲା ଯେ ଟେକି ମୋର ସୌଜନ୍ୟ ଫଳ କିଏ ଦେଲା ଖାଇଣ ମୋର ପାତ୍ରୀ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କାକ ପକ୍ଷୀ ଥିଲା ନାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଶିବାରୁ ସେ ଫଳକୁ ଟିକିଏ ଖାଇଛି ଖାଇଲା ଯେ କାକ ପକ୍ଷୀ ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣତା ଗଲା ଝଟତି ମୋର ସୌଜନ୍ୟ ଦେଖୁ ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜନ ମୋର ସୌଜନ୍ୟ ପରେ ହେଲା କାହାର ଏବେ ଚାରଇ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏ ସୁଜ୍ଞାନ କାଉଟା ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ଫଳର ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଲା ଛଟପଟ ହୋଇ କାଉର ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ପଳେଇଗଲା ସେତେବେଳେ କଳ୍ପକେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛି ଆରେ ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ଖାଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି ଭଲ ହେଇଛି ମୁଁ ଖାଇନି କାଉ ଖାଇଲା କାଉ ମଲା ବୋଇଲା ଏଇଟା ହଉଛି ବିଷ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ରଘୁରାଜା ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଏ ବିଷ ଫଳ ଦେଇଛି ରାଗେ ଆଜ୍ଞା ତମ ହେଲା କଳ୍ପକେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଛ ପଟେ ଆଜ୍ଞା ଫଳକୁ ଦେଲା ଯେ ଫିଙ୍ଗିଣ ସେ ଫଳ ଗୋଟି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ଆକାଶରେ ଗଲା ସେ ରାଜାଙ୍କ ବାରିପଟେ ଫଳଟି ବଢିଲା ବୈଶାଖ ଗଲା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯେ ଗଲା ଖରାରେ ଶୁଖି ଶୁଖି ଆଜ୍ଞା ଫଳ ଗୋଟି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆଷାଢ଼ ମାସେ ଗୁଣ୍ଡିଚେ ବର୍ଷିଲା ସେ ଶୁକୁଲା ମନ୍ଦାରୁ ଯେ ହୋଇଲା ଗଦା ଆଉ ଥରେ ପତ୍ର ଗୋଟି ଫୁଟିଲା ହେ ବାବା ପୁନଃ ବୃକ୍ଷ ହୋଇ ଫୁଟିଲା ଯେ ଫୁଲ ଫୁଲ ଫୁଟି ପୁଣି ହୋଇଲା ଯେ ଫଳ ସୁନ୍ଦରରେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଗଲା ଫଳ ଗଛ ଦଲ ଦଲ ହୋଇଲା କେବଳ ଗଳ୍ପ କେତୁ ରାଜା ପୁଣି ଜାଣିଲା ତାମତି ये विष खाइले ये फल खाइले प्रजा कूल मरिबे तेणु सुंदर रे पुणी करिला जे बाड़ 50 जन डगर जगाइला केवल सुंदर रे पुणी लेखिदेला पतर विष फल के राज्य रे खाइब मोर कोण लेखिदेला एटा विष फलटा किए मो प्रजा गण खाइबनी जगाली पुलिस जगई देला आज्ञा 2 गंडा हर 2 डजन हर पुलिस जगाली आज्ञा जगई देला तापरे कोण कला बाउंड्री कर देला तारवाड़ा कर देला किए विष बल खाई दो बोली हेले भाई इमिंदी केते दिन गला दिन को दिन आज्ञा गला बीती बीती रजा हर बारी पटे गोटिए धोबा साई अछि तेणु बैरागी बोली पुणी से धोबांकर नाम अक्षय बोली तार भारीजा रही अछि जाना बैरागी धोबार माइकी ना अक्षय आज्ञा 3 ओड़ा चाउलर भात खाइथिबो जणे पचारियो नानी तू खाइनु बोले सी आज्ञा मुडा में दी नाई नाई
ଯେତେ ଖାଇଲେ ତା ଗୋଦାମକୁ ନିଅଣ୍ଟ। ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦିନେ ରାତି ପାଇଲେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ସଂକ୍ରାନ୍ତିଟା ସେଦିନ ବୈରାଗୀ ଧୋବା କ'ଣ କରିଛି ନା ରାଜଦାଣ୍ଡରେ ଏ ଭାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ ରାଜଦାଣ୍ଡରେ ଆଜ୍ଞା ବୈରାଗୀ ଧୋବା ଦି ପୁଡ଼ା ପିଇ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଉଛି ଢଳି ଯାଉଛି ଗୀତ ଗାଇ ଯାଉଛି ରଜଗତି ଘରେ ଚାଲୁ ଅଛି କ୍ରୋଧ ଭରେ ସେ ଚାଲୁ ଅଛି କ୍ରୋଧ ଭରେ বান্ধি অছি রঙ্গ পাগরে বান্ধি অছি রঙ্গ পাগ কি যতন মস্ত করে রজগতি ঘরে অক্ষয় কোড অছুল মদ বোতলକୁ ধরি চালু অছি ঢଳି ঢଳି চালু অছি ঢଳି ঢଳି রঙ ঢঙ্গে গীত গায়েলো রঙ ঢঙ্গে গীত গায়ে কি যতন হুত স্বরে রাজগতি ঘরে ଅକ୍ଷୟ କଣ ହେଲା ଅକ୍ଷୟ କଣ ହେଲା ମୁଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଆଇଲା ଆଡୁ ଏ ଦାଣ୍ଡରେ ଆଇଲି ଆଇଲା ଆଡୁ ଶାନ୍ତ ଘର ପାଞ୍ଚ ଘର ଶାନ୍ତ ମତେ ଗାଳି କଲେ କଣ ପାଇଁ ଗାଳି କଲେ ତୁ ତାଙ୍କର ତୋଠ ପଡୁଛି ନୁଗା ପଡୁଛି ତୁ ଆଣିନୁ ଆନି ବେଲେ କେତେ କରିବି ହେ ଆଜି ମୋର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରା ଆଜି ମୋର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମୁଁ ଆଣିନି ଆଉ ତୋ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମୋର ନାହିଁ ଉପାସ ସେ ମଲେଇଟା ଆଉ ଟିକେ ପାଟି ନଗଉନୁ ଶୁଭୁନି ଅକ୍ଷୟ ତୁ ଆଉ ସେ ତୋଠ ସେ ଲୁଗା ଆଣୁନୁ ନା ନା ଆଜି ହେଇପାରିବନି ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବୁ ତୋତେ କଣ କଣ ଦରକାର ମତେ କହ ଚୁଡ଼ା 5 କିଲୋ ବସ୍ତା ଚୁଡ଼ା ବସ୍ତାଟି 5 ବସ୍ତା 5 ବସ୍ତା ଚେନି ବସ୍ତାଟି ହେଇଯିବ 2 ବସ୍ତା ଆଉ କଦଳୀ 5 ଖାଲି ନଡ଼ିଆ ଦି ଅଖା ତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କରୁ ନା ତିନାଥ ମେଳା କରୁ ଲୋ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏ ସବୁ ଆଗ ଜିନିଷ ତୁ ଖାଉ ଖାଇବି ତୋ ପେଟଟା ଟିକେ ଦେଖିଆ ଏଇଟା ତୋ ପେଟ ନା ଏଫ୍ସିଆଇ ଗୋଦାମ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁ ଏତେ 5 କେଜି 7 କେଜି ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ତମେ ସବୁ ଖାଇବ ଆଉ ଅଛି ଯେ କିଛି କହିଲେନି ଆଉ ସାକର କନ୍ଦା ଆଉ ଏପୁଲୁ ଆଉ ଅଙ୍ଗୁରୁ ଏ ସବୁ ଆଗ ନାସପତି ଅକ୍ଷୟ କି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସକଳ ସାମାନ ଆଣି ବୈରାଗୀ ଦେଲା ଦେଇକିରି କଣ କଲା ଅଣ୍ଡରା ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୁଗା କାଚିବାକୁ ପଡିବ ଶାନ୍ତ ଘର କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ହେଲେ କଣ କରିଛି 5 ଘର ଶାନ୍ତ ଘର ଲୁଗା ଧରିଲା କାଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗାଁଟା ଯାକ ବନ୍ଧରେ କୋଉଟେ ପାଣି ନାହିଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ବନ୍ଧରେ ପାଣି ଅଛି ରଜାହର ବାରି ପଟେ ଆଜ୍ଞା ବୁଢୀ ବନ୍ଧଟାରେ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ଅଛି ଏ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣିରେ ବୋଇଲା କାଚିବାକୁ ତ ପାରିବ ପ୍ରଜାହର ବାରି ପଟେ ବନ୍ଧରେ ଆଜ୍ଞା କାଚୁଛି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ଘର ଗୋଟେ ଡବଲ ଗନ୍ଥାଟି ଦେଇ ଦେଇଛି ବଡ ଗନ୍ଥାଟି
ସେ ବଡ଼ ଗନ୍ଥାଟାକୁ ବୈରାଗୀ ଏମିତି ଧୋଇଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା କୁଆଡ଼େ ଥିଲା ସେ 5 କେଜିଆ ଶୌଳ ଖାଲି ଗୋଡ଼ ତଳେ ଆଇକିରି ଗୁବୁଗାବ ଖାଲି ମାରି ଓ ବୈରାଗୀ 4 କେଜି ଅନେଇଲା ବୋଇଲା ଏଇଟା ରଜାହାର ବନ୍ଧୁଟା 5 କେଜିଆ ଶୌଳଟା ନେଇଗଲେ ମୁଁ 3 ଦିନ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଢେରେ ଖାଇବି ସେ ଗନ୍ଥାରେ ଆଜ୍ଞା जो गंथाटा धोइला हालिया कला से 5 केजिया शौलकू गंथारे गुड़ागुड़ी कला गुड़ागुड़ी करिक धरला किए न देखिला हालिया घर को चल अखई कौन हला काई छिटिकी डांदी छिटिकी कथा आंजी था दिया ए अखई ए शौलकू छिटिकी हटो से छिटिकी केते बड़ हेई जिबा तू एइटा हटिलो आ कोना 5 केजिया शौल तुंड करना के दिया 5 केजिया शौल माछुडा रजाहार बारीपट बंधुरु धरिकरी आंची काउ कोना आउ नाई घरे एडा के रख दियो ए गोटे छिटिकी तोरो एडा हां हो चेष्टा कर दवा अखई कोना मु डबल हरिण सोरस तल डाबाटी धरि पळे हां मसाला मसली धरि पळे हां मुंड गड़िया नांज गड़िया को हां गुड़ तेंतुली दबु हां हेंगु फुटौ हां हेंगु फुटेगिरी ये जो मेथी पान मुरी पकेगिरी हाँ। साकरा कर दो मु आज छुईमिनी तू तू खाना लो मो पे करे तू मु छुईमिनी ओ देखिया करिया संक्रांति करतु हां तू नाकरे गोटे माछु बिंदु पकौ हां तो बासना जिंदी न बाती हां तू करी दे अंडरा संक्रांति करतु महाप्रभु स्वामी स्वामी जहा कहले ता कथा सुनियार बाध्य हां हेडी कोना डबर हरिण सोरस तेल रे हां कड़ कोड़िया करिगिरी मझी कोड़िया भाजी दो ओ हैला पांच घर सात घर लुगा देगिरी आउची सुकेगिरी सुकुला लुगा देगिरी आउची जा जा देख रे सजा हेले आज्ञा ये अखई कोन करिची ना अंडरा मधुआ अंडरा जार आज्ञा मधुआ घोलता अलणा हेले बाड़ेबो नुइया हेले बाड़ेबो तेणु आज्ञा जाग्रत करिगिरी से कोन कोला मझी गोड़िया को से सोरस तल डबल हरिण सोरस तल रे खड़खड़िया करी भाजी देला मुंड गोड़ी नांज गोड़ी दिटा को केला केली करी साइज रे कोन कोला जिमिति गुड़ तेंतुली देला भाई गुड़ तंतुली देगिरी जिंदी हेंगुटिए पकेरी मेसुंडा पत्तटिए पकेरी जिंदी छुंपुड़ा देई देइची से तो बासना को आर उपासिया पाट ये उपासिया पाट की से झोल बासना खाली दांडू को बारी की हेला खई बोला करिबी कोन सूर्य देवता को नेला बोला संक्रांति बेलुला टिके मुंड ऊपर गड़ी गड़ी गलानी फल सिने खाइले दोष झोल टिके चाखिले की पाप जदी न चाखिबो जदि अलणा हबो ए होइता बाडे हां ए अंडरा नुई हेले बाडेबो तेणु करी विचार कला फल सिने खाइले दोष झोल टिके चाखी हेले ये तो खेई देखिला आज्ञा उपासिया पाटी आर तो 3 ओडा चाउलर भात खाइले ले आर गोदाम गुनियंड भाई ओ ये झोल की सो खाइबो फल गला सरी साकरा हांडी गुटी को सरीला ले होइरी भाबिला भजा भाबिला भजा करे गुटी अछि अलणा की लुणिया जानिबी किमिंदी मास्ते ओ 5 केजिया सोल लगु एडे चकाई आउ इमिंदी धरिकरी इन दियाडे खोली ले मझे कंटाटा तल ठप किना पड़ जाउछ से देखिला बोला अलणा नुनिया चाकीबी फाळ करी जिमिंदी पाटी की फिंगिला जिमिंदी फिंगिची से उपासिया पाटी की खड़खड़िया सोरस तल डबल हरिण सोरस तल रे भाजी दिला स्वाद नागिला नाकुना गोटे 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 चेका हिकी करे डाक सरियला ये झोल आउ भजा आज्ञा सबु जतल सरीगला सेतल तार चेता पइला बोला आज देला मते ये मधुआ अंडरा आज छेतिला कुडारी गोबारे गोटे गोटे चाको चाको सरी गला जब सरीला करी कोन भाबिला ई उपाय बंचिया उपाय कोन करबी पोरसा घर केउट होटा केउट घर जोटे थिबो तांको दांड घरा बारिगानी दांडगानी बिले माळा माळा ताकि कोन हल्दी आइ जान दियो हेले
ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ଯେମିତି ଗଲା କାଳି ବିଲିଟା ନଡ଼ ନଡ଼ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଛାଞ୍ଚୁଣାଟା ଧରିଲା ଅକ୍ଷେଇ ଘରେ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ପର ଘର ବିଲେଇକି ନିଜ ଘରେ ମାରିଦେଲା କବରଟା ପକେଇଦେଲା ବେଲା ତୁ ଥାରେ ପୁଅ ଭିତରେ ଦୌଡ଼ିଆ ଖୁଣ୍ଟୁଟା କାଢିଲା ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ଆଜ୍ଞା ପାରଦେଲା ପାରଦେକି 40 ଗୁଣିଆ ପଟିଟା ଥିଲା ସେ ଖଟରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା 40 ଗୁଣିଆ ପଟିଟା ଘୋଡ଼େଇ ପଡ଼ିଲା ଥରିଲା ତୁ ଛାଡ଼କୁ ଖାଲି ଅଭିନୟ କଲା ଓହୋ ସେପଟେ ଆଜ୍ଞା ବୈରାଗୀ ବିଚାର କଲା ଆଜି ଭଲ ହେଇଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅକ୍ଷେଇ ଖାଇବନି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଝୋଳ ଖାଇବି ଭଜା ଖାଇବି ଏମିତି ମତୁଆଲ ହେଇକିରି ଦି ପୁଡ଼ା ପିଉଥିଲା ଆଉ ଦି ପୁଡ଼ା ସୁଧି ଘରେ ଯାଇ ଫିଟେଇଲା ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆଉଛି ଦେଖଲ ଅକ୍ଷେଇ କଣ ହେଲା? ଭଜା ଭଜି କରିଦେଇଛୁ ହଁ କରିଦେଇଛି। ଝୋଳ କରିଛୁ ହଁ ଝୋଳ କରିଛି। ଏଇଟା ଭଲୁଟା ଲୋ ଭଲ କରୁଛି ଅକ୍ଷେଇ ତୁ କଣ ଏମିତି ଥରୁଛୁ ଲୋ ମତେ ଜ୍ୱର ଆଇଲାଣି। କି ଜ୍ୱର ଲୋ ଜ୍ୱର ତ ହେଲାଣି ଆଉ କି ଜ୍ୱର ହେଲେ କଣ କହିଦବୁ? ଓହୋ ଜ୍ୱର ହେଲାଣି ହଁ ଏମିତି ତତେ ଜ୍ୱର ହେଲେ ଶୀତ ଦିନେ ତ ଖରାପ ହଁ ଏଠି ଅଣ୍ଡରା ସିଙ୍ଗି ମାଦଳା ହାର ଅଛି ବୁଝିଲୁ ଅକ୍ଷେଇ ତୁ ଡର ନା ମୁଁ ଖାଇସାରିଲେ ଅଣ୍ଡରା ସିଙ୍ଗି ମାଦଳା ଡାକ୍ତର ଅଛି ସେ ମାଦଳା ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେବି ତତେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଦେଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ ହେଠି ଆଉ ତୁ ଖାଉନୁ ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି। ତୁ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ବାଡ଼ି ପାରୁନୁ ନା ମୁଁ ହେଲେ ବାଡ଼ି ପାରିନି ଆଉ ହଁ ହଉ ହଉ ତମେ ସେ ଖୁଆ ଯା ଯେମିତି ବୈରାଗୀ ଆଜ୍ଞା ଶିକୁଳିଟା କାଢି ଦେଇଛି ବିଚାର କଲା ଝୋଳ ଆଉ ଡାଲି କରିନଥିବ ଝୋଳ ଆଣି ଶୁକୁଲା ଭାତ ଗୋଳେଇ ଦେବି ଭଜା ଆଣି ଖାଇଦେବି ଭଲ ହେଲା ବୋଇଲା ହେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ମହା हे प्रभु तू जदि भल महापुरु हेतुबु मो अक्षेरी 3 दिन पर्यंत जर छाड़े ना हे महापुरु मु एकुटिया खाइबी जिमिदी सिकुलिला काड़ी करिया गया घर भीतर पई जाई से सोला काली बिले कोटे थिला ये दम दम जिमिदी मधुआ लोक दुमु दुमु चलला से घर भीतर पइलाडू से काली बिले सिक्का ऊपर थिला देखिला किछि नाही खड़ खाड़ सबुलू धाई प्राण विकल ए बैरागिरी गोड़ दी गोड़ सदाटे धाइला आज्ञा घर जिमिदी दी गोड़ सदाटे पलैला आर जो 4 पुड़ा पीला एकाथर तलू बोला पाते के शौलाणी बिले घर बाहर कौन भितर सर जाई गला आज्ञा झोल कर देखला झोल नाई कि फल नाई खाली कंटा खंडे पड़ी कांची तुण खाई कि मंचरे कांची गोटे तुण मूलिया गोटे घईता असला गोटे चढ़ई सरपंच गोटे नेता ए कथा तू जाननु कांची की मो मोहन हेला कूत कि कंची नथिला गो कूत कि कंची नथिला कूत कि कंची नथिला गो कूत कि कंची नथिला बांधिची हले दाम्बड़ा मुदुई लिखिर दिबोड़ा मुदुई लिखिर दिबोड़ा पड़िसा घर को भाइया हेलनी तमे काहे की ताक माडोळ हेले तमे हेले 28 गाउछ की करले मुंडा काम कर दाम्बड़ा कोटे क्षीर दउची कि आगे दिओडा दुइलेली बोलछे आज्ञा सुनंतु गोटिए गाई रखिजी गाई रखिले से गाईटी जाहुले दाम्बड़ा कहलेला हेले ता मार जतल क्षीर दुई दाम्बड़ा दे जाऊ बाइले तो क्षीर दुई
ଓହୋ ତାମ୍ବଡା ଦିଟାକୁ ବାଇକିରି ତା ମାର କ୍ଷୀର କ୍ଷୀର ଦୁଇଲେ ମୁଁ ପଡ଼ିଶାରୁ ଖଞ୍ଜା କରିବି। ଏତେ କଥା କିଏ ଜାଣିଛି? ବାନ୍ଧିଛି ହଳେ ତାମ୍ବଡା ମୁଁ ଧୁଇ କ୍ଷୀର ଦି ବୋଡ଼ା ମୁଁ ଧୁଇ କ୍ଷୀର ଦି ବୋଡ଼ା ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ଖଞ୍ଜା ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ଖଞ୍ଜା କ୍ଷୀର ଦି ବୋଡ଼ା ଗୋ ମୋ ଦେଖିବା ରାନ୍ଧିବାକୁ ମୁଁଜେ ଗଲି ଜାଳ କାଠ ନ ପାଇଲି ଗୋଜାଳ କାଠ ନ ପାଇଲି ଗଉଡ଼ ଘରୁ ଆଣିଲି ମୁଁ ଗଉଡ଼ ଘରୁ ଆଣିଲି ବସିଦି ଭଡ଼ା ଗୋ ଦେଖିବା ଗୋରୁ ହଲ୍ଡ ଅଛି ଗାଈ ହଲ୍ଡ ଅଛି ଦେଖିଲି ବର୍ଷା ହେଲା ପାଳ ନାହିଁ କି କୁଟା ନାହିଁ ଘୁଆଳକୁ ମୁଁ ହିଁ ଗଲି ପାଳ କୁଟା ନ ଦେଖିଲି ମୁଁ ପାଳ କୁଟା ନ ଦେଖିଲି କାଟିବାକୁ ଚଳିଲି ମୁଁ କାଟିବାକୁ ଚଳିଲି ମୁଁ ମାଣ୍ଡିଆ ନଡ଼ା ଗୋ ମୋ ଦେଖିବା ଭଜାଣ୍ଡିରେ ଭଜା ନାହିଁ କି ଧୋଳ ନାହିଁ ସାକରା ହାଣ୍ଡି ଗୋଟି ଖାଲି ବଳି ଅଚଇ ବିଲେଇଟା ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଦେଖିଲା ଘର ଦ୍ୱାର ଖୋଜିଲା ଆଉ କୋଉ ହାଣ୍ଡିରେ କରୁଛି କି ଦେଖିଲା କିଛି ନାହିଁ ଅକ୍ଷୟ ତୁ ମାଛୁଟା ଯୋଉ ଶୋଉଳା ତରକାରୀ କରୁଛୁ ନା ନାଇଁ ଲୋ କରିଛି ଆଉ ଭଜା କରିଛି କାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଶିକା ପଦ ଥୋଇଥିଲି ଆଉ ଶିକା ଉପରେ ଥୋଇଥିଲୁ ହଁ କାଳି ବିଲେଇଟି ବାହାରିଲା ତୁ ଘରୁ ହେଲେ ଖାଇ ଦେଇଥିବ ଏ ଅକ୍ଷୟ କଣ ଏ 2 କେଜିଆ ବିଲେଇଟି 5 କେଜିଆ ମାଛ ଖାଇଦେଲା କିଲୋ ଖାଉ ଖାଉ ଖାଇ ଦେଇଥିବ ଅକ୍ଷୟ ହଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବା କଣ ତୋ ଦେହଟା ଆଇଁଷିଆ ଆଇଁଷିଆ ବାସନା ହଉଛି ହେଲେ ମୁଁ ତରକାରୀ ସବୁ ରାନ୍ଧିଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ବାସ୍ନା ହଉଛି ଅକ୍ଷୟ କଣଟା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବା କଣ ତୋ ପାଟିଟାକୁ ମୋ ପାଟିରେ ଲଗେଇ ଶୁଙ୍ଘିବି ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଶିଗ ଶିଗି କରନା ତମେ ମଦ ପିଇଛ ମଦ ପିଇଛି ବୋଲିକିରି ଆଉ ମୋ ନାକ ନାହିଁ ନା କଣ ଅକ୍ଷୟ କଣ ତୋ ପେଟୁଟା କେଡେ ଫୁଲିକିରି ଦଉଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଖାଇଛୁ ଏକା ଧରା ପଡୁ ନା ଖାଇନି ଅକ୍ଷୟ କଣ ନାଇଁ ତୁ ବାସନା ହଉଛି ବାସ୍ନା ହନି କେ ଗନ୍ଧୁଛି ଘର ଯାକ ବାସନା ହବନି ଆମିଷ ତତେ ନାଚ ସରମ ନାହିଁ କଣଟା ହେଲା ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ 5 ମଙ୍ଗରେ ଗୁଡେଇକିରି ଆଣିଥିଲି 5 କେଜିଆ ଶୋଉଳା ଲୁଚେଇକିରି ହଁ ଏ ଶୋଉଳା 5 କେଜିଆ ଶୋଉଳା ଖାଇଦେଲୁ ଚାଖୁ ଚାଖୁ ତ ଖାଇଦେଲି ହେ ଆଉ ଏ ଚାକୁ ଚାକୁ ଚାକିଦେଲୁ ଏରି ଅକ୍ଷୟ କଣ ଆଉ ତ ଭଳିଆ ମାଇକିନା ମତେ ଲୋରା ନାହିଁ ଆଉ 5 କେଜି ଶୋଉଳ ମୋର ଯେ ଶୋଉଳା ଖାଇଦେଲୁ ଆଉ ତତେ ରଖିକିଲୋ ଆଉ ରଖିବି କଣ କରିବ କାଇଁ ସେ ଠେଙ୍ଗାଟା ହାନ୍ଦିବ ହେଲେ ଚିକେନରେ ଖାଇ ଦେଇଛି ନାଇଁ କଣ ବୋପା ତମ ଠେଙ୍ଗା ଅଛି କି ଗାର